उत्कलमल टीवी प्रायोजित स्वस्ति डिजिटल साहित्य सभा को आपण मानक स्वागत। नमस्कार बंधुगण, विभिन्न वाद विसंवाद मध्य महाप्रभु जगन्नाथ घोष यात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। आज श्री गुंडीचा मंदिर रे विराजमान करिसेंति महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, मां सुभद्रा। जगन्नाथ होचंति जगतर नाथ, विश्व परिव्याप्त तांकर महिमा। श्री जगन्नाथंकर उदार भावना, गभीर तत्व, भाव, भक्ति, प्रेम सम्मिलित रूप, ऐश्वर्य और माधुर्य परिपूर्ण मनोरम विग्रह। महाप्रभु निजे स्वयं प्रकाशित होई लीला रचना कर चलछंती। से लीलामय प्रभु जगन्नाथ तांकर अपार करुणा प्राप्त होई विश्ववासी आनंदरे जीवन जीवंतु, यही कामना करने सहित आज आरंभ करवा आमर साहित्य यात्रा। बंधुगण, स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार आज हूँ नवम संस्करण। यही आसर रे सभापति श्रीजुक्त महेंद्र पट्टनायक, आज विशिष्ट आलोचक प्रोफेसर पारेश्वर विश्वाल, निमंत्रित यशस्वी कवि पीताम्बर तरेई पारादीप, प्रभासिनी महाकूड ढेंकानाल, सुचेता मिश्र पुरी, रक्षक कुमार नायक भुवनेश्वर, सुशांत कुमार दास ब्रह्मपुर, सुरंजन पात्र बालेश्वर, सविताराणी बेहेरा भुवनेश्वर, प्रताप कुमार राय राउरकेला, डॉक्टर किशोर महांती कटक एवं आम सहरर गाल्पिक सुनील महांती, समस्त लेखक लेखिका एवं आपण मानक अभिनंदन जनाऊँगी एवं स्वागत करुचे कार्यक्रम को। बंधुगण, सृष्टिर एक मंगलदायक कर्म पाई सर्जनशील स्रष्टा बोधे बारंबार जन्म होता पृथ्वी रे एवं लेखालेखी करने भली एक दुर्लभ शक्ति और भाग्य बोधे प्राप्त होता है तार जीवन काल भितर। विश्व जो व्यापक कैनभास ता उपरे विचरण करुथांती कवि लेखक माने मुक्त और स्वाधीन भावे जीवनर सकल अभिव्यक्ति को पाथेय करी निजर वक्तव्य को उपस्थापन करिथाए अति मार्मिक ढंगरे, मार्मिक आलोचना रे। फर्द फर्द कागज पृष्ठ रे शब्द गुंफन रे गुंथि हो जाए राशि राशि कविता, प्रबंध, गल्प, निबंध, उपन्यास, एमती अनेक कालजयी कविता। काहाकू कथा लगी जाए ठीक मेघ को मेघ लगिला भली। गाल्पी गोटे स्वतंत्र सौध निर्माण करे तार परिव्याप्त इलाकारे, सेमती कविता कविता एक जटिल प्रश्न, गभीर तर्जमा, जहाँ जीवनर, जिज्ञासार, दर्शनर एवं मुक्तिर। कविता मात्र केतोटी शब्दरे समृद्ध एवं परिपुष्ट। हठात जिमिति आकाशर अंगनरे उइयासी कलाहांडिया क्षुद्र बादल असरंती वर्षा देगला भली कविताटीए। कविता ही कविता, तार परिपाटी, तार कलेबर वर्णना करने वास्तविक कष्टसाध्य। निगूढ़ भाव विभवरे समृद्ध कविता पाठकर आत्मा को थरे उद्बुद्ध करि पारिले ता अविस्मरणीय कृति होई रही जाए चिरकाल गोटे पाठकर मनरे। कविता एक दुर्लभ अनुभव, एक अपासर आलोड़न। तेबे आसंतु शुणिबा आज आलोचना, कविता एवं गल्प। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु, आपण माने ये कार्यक्रम उपभोग करुछंती। वर्तमान मैं अनुरोध करी आमर साहित्य संपादिका श्रीमती अंगुरबाला परिडा को से कार्यक्रम को आगो को आगे नेबे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार नवम संस्करण को स्वस्तिर साहित्य संपादिका मो अंगुरबाला परिडा। साहित्यर धारा, समयर धारा प्रवहमान नई परी के अदृश्य पथर संधिरू झरटीए हुई गड़ी आसी अनंत काल को। कालर एई प्रवहमानता को इतिहास करी टिपी रखिछि समय।
आजिर करोना परी अनेक काल राति घटी आसीछि अतीतरे सकाळकु सबु फर्चा से काल रात्रिर किछि स्मृति किछि अनुभूति के नै प्लेग संपर्क में आलोचना करिवे स्वस्तिर उपसभापति तथा अवसर प्राप्त प्राध्यापक श्रीजुक्त पारेश्वर मिश्र। नमस्कार बंधुगण, कोरोना लॉकडाउन समय दीर्घ निसंगता भितर घरे बांधि रहिबा बेले समय बितेबा पई मु आल्बर्ट कैमुंकर महामारी द प्लेग उपन्यास को आउथरे पढ़िली। ये उपन्यास को आगु दुई थर पढ़ी थी, किंतु आजिर प्रासंगिकता से उपन्यासर कौन ता उपरे मु अनुभव कली जे ये जमिति गोटाए अनुभूति जो अनुभूति को आमे समस्ते आज अंगे निभाऊे। यहीपरि परिक्रिया उपन्यास को पढ़ी सारा पर मु निश्चित रूपे अनुभव कली जे उपन्यास को प्रत्येक पाठक पढ़ा उचित। जदि से आजिर यही जो नियारा अनुभव ये अनुभव आम जीवन काल में आउथरे पाइबा नहीं। ये अनुभवर चित्र को आज 73 वर्ष तले लिखित गोटाए उपन्यास जड़े कालजयी सृष्टा एते सुंदर भाव चित्रित कर जे ताकू आमे आज मुहुर्मुहु अनुभव करुछु। से उपन्यासर प्रत्येक शब्द प्रत्येक घटना प्रत्येक चरित्र जमिति आमरी भितर जीवंत। उपन्यासर कथावस्तु एमिति फ्रांसर उपनिवेश अल्जेरिया देशर ओरान सहर में हठात मूषा मानकर प्राबल्य बढ़ी जाइछि। इतस्तत एणे सेणे रास्ता घाट होटेल नर्दमारे गदा गदा मूषा मरी पड़ुछन्ति। ये उपन्यासर मुख्य चरित्र डॉक्टर बर्नार्ड रियो जे कि जने म्युनिसिपालिटी डाक्तर से एने बड़ चिंतित हो पड़ुछन्ति एवं धीरे धीरे सेठी एई मूषा संक्रमित ब्यूबोनिक प्लेग व्यापार आरंभ करिछि। से बड़ व्यस्त होकरी म्युनिसिपालिटी अथॉरिटी प्रशासन समस्त को अपील करुछन्ति जे ए विषय किछ करा जाऊ एवं अतिशीघ्र गोटे इमरजेंसी परिस्थिति जारी करा जाई ये अवस्थार मुकाबला करा जाऊ। किंतु याकू कहीं गुरुत्वर सहित नेउना आम समस्ते जानी जिते विपद आम दुआरे आसी न पहुँचे आम कहीं ताकू गुरुत्वर सहित ग्रहण करूना। यही परिस्थिति जितेबले ये महामारी समग्र सहर को आक्रांत करते जे समस्ते अनुभव कर किसी गुड़ा करवा दरकार और सांगे सांगे समग्र सहर को लॉकडाउन कर दि जाता भितर डॉक्टर बर्नार्ड रियोंकर प्रचेष्टा एवं तांकर जो बंधु जे अच्छन्ति से बंधु मानकर तांका सहित सहयोग ये सबू भितर दीर्घ 8 मासर दुस्साहसिक लड़ई पर महामारी उपरे से सहर विजय पाई। एथिरे जो चरित्र माने अच्छन्ति से चरित्र माने समस्ते आमर आजिर अनुभूतिर गोटे गोटे प्रतीक स्वरूप से माने प्रतिनिधि आमरी अनुभूति मानकर। उदाहरण स्वरूप गोटे चरित्र जे कि आपण नियंतु से चरित्र को रेमंड रेम्बेयर पेरिस कौन गोटे प्रतिष्ठित पत्रिका पाई कार्य करुथिबा जड़े युव सांबादिक नवविवाहित स्त्री को से पेरिस रे छाड़ी दे वर्तमान यही ओरान सहर को आसी एवं हठात ही लॉकडाउन जाल फंसी जाए सेठी अटकी जाइछि। निजर स्त्री सहित मिलित हेबार सुजोग तार आउ नाही। आपण जानिचंती 1944 मसीहा जहाँकि उपन्यासर बैकग्राउंड सेतेबेले कौन सी अंतत जोगाजोगर आज जो सुजोग अच्छी से जोगाजोगर सुजोग नाला। फोन तो नाला, मोबाइल फोन तो दूर कथा एवं सी यही परिस्थिति मुकुलिबाई एवं तार प्राणप्रिया सहित मिलित होगापाई जहाँ करा जाई पारे से समस्त चेष्टा करुछि, किंतु म्युनिसिपालिटी अथॉरिटी ताको एलाउ करूना। एतिक बेले से कौन करिछि जे तार से एते मात्रा रे आतुर ही उठी निजर स्त्री सहित पुणी थे ताको भेटिबा पई ता सहित मिलित हवा पई जे से सेठी अपराध प्रवण दलाल मानकर साहाय्य रे लॉकडाउन चेकगेट रे थिबा सहर चेकगेट रे थिबा प्रहरी मानंको लांच दे से मुक्ति पाइबा चाहूँगी।
से सहरु खसी पड़े जावाक चाहूँगी एवं जेतेबेले सही मुहूर्त आसीछि से किंतु सेटू फेरी आसीछि कहीं फेरी आसी ना डॉक्टर रिओ जे कि ये उपन्यासर मुख्य चरित्र सी तांकर स्त्री जे कि असुस्थ तांको गोटे को पर्वतांचल सानाटोरियम रे छाड़ी देई से एई महामारी पीड़ित सहरवासी जीवन बंचाइबारे दिन राति अक्लांत परिश्रम करी अविश्रांत हो पड़ते जेतेबेले रेम्बेयर जहाँ सहित डॉक्टर रिओंकर बंधुता हो सारी रेम्बेयर यही डॉक्टर रिओंकर यही साकार भगवान प्रतिमूर्ति स्वरूप से देखुची सेतेबेले से अनुभव करुची जे जेतेबेले मनुष्य जाति गोटाए विराट विपर्ययर सामना करिछि एवं ता सहित गोटाए दुस्साहसिक लड़ाई लड़ुची सेतेबेले व्यक्तिर यही छोट छोट समस्या बा छोट छोट लड़ाई गुड़िकर कौन महत्व ना ये उपन्यासर समग्र उपन्यासर कथ्य जमीती एतिकी एवं ए भितरे यही जो 238 पृष्ठार उपन्यास आपण माने निजर आजिर अभिज्ञता प्रत्येक अभिज्ञतार एवं निजर यही निसंगता बोध विषाद बोधर चित्र देखा पाइबे। धन्यवाद। केही जणे शुभांगी कहे नवेम्बर मोर जन्ममास कवितार आधारशिला उपरे मुहूर्त मुहूर्तर आयुजी लेखन्ती धाड़िए शिमिली फुल और अन्यान्य कविता से कवितार व्याप्ति एते विस्तृत जे ओडिया कवितार परिसर दे पहुंची जाए इंग्राजी हिंदी बंगाली आदि काव्यमोदी पाखरे आउ श्रद्धाभाजन भी हुए आउ कहीं नियंती से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कवि प्रवासिनी महाकुड़ तांकर कविता राउरकेला। नमस्कार मु आज राउरकेला पर गोटे कविता पढ़ी। कवितार शीर्षक है पिलादिन राउरकेला ता रक्तरे बसा बांधि थाए। केते केते घटना सह जड़ित तुम अतीत चारुकला शोभित तुम पिलादिन। इंदिरा गांधी पार्क रु गोलाप फूल लुचे नहीं आसीथिबा अपराधरे सान ननांकठु गाली बापांकर नाली आखि सेतेबेले तुमको दुखी करि देइथिला तुमे कांदी पकेइथिलो। अथच एबे भाबिले लागे आउ थरे जे जदि पाद ताकू फेरे नियंता अतीत आड़कू ए कथा जानिछि जे समय फेरेनी मनीष फेरी जाए। मार ऑपरेशन हेइथिला सान भाईर जन्म पर तृतीय श्रेणी वार्षिक परीक्षा सरीथिला। आईजीएच रे गोटे कैबिन रे 3 मास जाए माँ थिला। एते बड़ ट्यूमर बाहर करथिले डॉक्टर बांबुरी। एयर कंडीशन रूम रे बसी ठंडा पानी पी हॉस्पिटल पछपट कैंटीन रे सिंगड़ा मिठा खाई फेरिला बेले सीए भी भाई भौणी सह कांदी कांदी फेरुथिला। माँ केबे घर को फेरिबो सेमाने दिन गणुथिले। खरा दिन सरू नथिला जेते दिन माँ हॉस्पिटल रे थिला। सेमाने राउरकेला रे थिला बेले भारत चीन युद्ध नेहरू केनेडी मृत्यु खबर शुणीथिला। पड़ोशी मेजर केहर सिंह नेफा जीवा पूर्वरु तांको झंकार रेडियो बापा को सस्तारे बिकी दे चली जाइथिले। झंकार 92 मसीहा जाए झंकृत करी रखिथिला सेमानंको घर को। बीबीसी खबर सिलोन रु फिल्म गीत कटक आकाशवाणी रु जेते प्रोग्राम सबु सी झंकार पाखरु शुणिला। एमिति कि निजर प्रथम कविता आवृत्ति भी एबे गोटे शो केस रे ताकू रखा जाइछि। घरर मुख्य आकर्षण थिला केबे एते वर्ष परे से कथा भाबिले ता आखि लुहरे भरी जाए और ताकू आगो आ किछि देखा जाएनी किछि अंतरंग दृश्य व्यतीत। जेमिति नेहरू शव शोभा यात्रार धारा बरणी शुणु शुणु बापांक परी पुलिस लोक भी पिलांका परी कांदुथिले। किंबा अक्षय महांतींकर सवारी चाले धीरे 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 गीत को लिखिबा पई सिलानानी कागज कलम खोजु खोजु गीत सरी जाई थाए। खातारे गीत लिखिबा मना थिला बोधे सेतेबेले। परे अवश्य ए नियम बदली जाइथिला। से डायरी रे प्रेम कविता लिखिले भी केही किछि कहु नथिले। से विद्रोह करबा शिखि जाइथिला निज अजाणतरे। जा पछरे मार नीरव सम्मति थिला। भाबिले आश्चर्य हुए पंचम श्रेणी जाए पढ़िथिबा माँ धीरे धीरे झियो मानक प्रति एमिति उद्धार केमिति हेई जाइथिला। माँ कस्तूरबा महिला समितिर सभानेत्री थिला। माँ पद्मपुर रे कौशल महिला समितिर संपादिका थिला।
ମା ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପେଟ ଚିହ୍ନୁଥିଲା। ମା ଅକାଳରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି? ମାଆକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏନି, କାରଣ ସବୁ ପରିଚୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ। ତା ଛାତି ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଦୀପ ଜଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆତଯାତ ହେଉଥିବା ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ ମାଆର ଫଟୋକୁ ଚାହେଁ। ରାଉରକେଲାର ମେନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ମଧୁକର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ମାଆର ସେଇ ଫଟୋକୁ ଚୁମା ଦିଏ। ମୋତେ ଆହୁରି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେ, ସାହସ ଦେ ମା। ସିଏ ଫଟୋକୁ କୁହେ। ତାର ମନେ ହୁଏ ମାଆର ଓଠ ହଲୁଛି। ମା କିଛି କହୁଛି ନା ତା ଲୁହରେ ମା ଆଉଥରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯେତେଥର ରାଉରକେଲାକୁ ସେ ମନେ ପକାଏ ସେତେଥର ଗୋଟେ ଖାଲିପଣ ତାକୁ ରିକ୍ତ ଆଉ ନିଃସ୍ୱ କରିଦିଏ। ଯେବେ ବି ସିଏ ରାଉରକେଲାର ମାଟିକୁ ଛୁଏଁ ତାର ମନେ ହୁଏ କୁନି ଭାଇର ଟିକେ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି। ସେ ମାଟିରେ ତା କୁନି ଭାଇର ଦେହ ଯେ ମିଶି ଯାଇଛି। ନମସ୍କାର। ସେ ରାଜାର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଜାର କବି, ରଇତର କବି, ଦଳିତର କବି। ସେ ଅଭାଜନର ଅର୍ଖିତ ପିଠିରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି କବିତାର କୁର୍ତ୍ତା। ସେ ଦଳିତ ଚେତନାର ଚର୍ଯ୍ୟାକାର, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟକାର। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଅଛବ, ମୁଁ ଅଭାଜନ, ମୁଁ ମୂଢ଼, ମୁଁ ଅଶୌଚ, ମୁଁ ଡୋମ୍ବିର ପିଲା, ଗାଁ ବାହାରେ ଘର। ଅଥଚ କବିତାର କର୍ମଭୂଇଁରେ ସେ ବାଦଶାହ। ପିନ୍ଧନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟ। କବି ପୀତାମ୍ବର ତରାଇ, କବିତା ପ୍ରତିପକ୍ଷ। কবিতার শীর্ষক ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଯେଉଁଠି ଶୋଭା ଦିଶୁଥିବେ ଆପଣ, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଯେଉଁଠି ଶୋଭା ଦିଶୁଥିବେ ଆପଣ, ନିଚ୍ଚ ହୋଇ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବି କୁଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ଅଭେକର ପ୍ରତିରୂପ। ହେଉ ପଛେ ଦାରୁ ଆଉ ଦୁବ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ହେଉ ପଛେ ଦାରୁ ଆଉ ଦୁବ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତଥାପି ପଛକୁ ଫେରେଇ ନେବି ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦର ସହସ୍ର ପାଦ। ମୋର ପ୍ରତିବାଦର ସହସ୍ର ପାଦ। ପଛକୁ ଫେରେଇ ନେବି ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦର ସହସ୍ର ପାଦ। ଯେମିତି ଅଟକେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱର, ଯେମିତି ଅଟକେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନ, ସେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମ ଚଳ ଉଦ୍ୟମ। ମୋର ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ମନେଥିବ, ତମର ମନେଥିବ ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରମର ସହିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାର କାଟି ଦେଇଥିଲ ନିରହଙ୍କାର ଡେଣା ଯୋଡ଼ିକ। ବୋଧେ ଜାଣିନ କଅଁଳି କଅଁଳି ହେଲାଣି ଉଡ଼ାଣ ଖୋର। ଏବେ ତ ହୃଦୟର ନିକଟତର ଆଶାର ଆକାଶ। ଏବେ ତ ହୃଦୟର ନିକଟତର ଆଶାର ଆକାଶ। ଉଡ଼ିବି ଆହୁରି ଉଡ଼ିବି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର। କାହୁଁ ଜାଣିବ ଏତକ ପଛରେ ଅଛି ବର୍ଷ ଧରି। କାହୁଁ ଜାଣିବ ଏତକ ପଛରେ ଅଛି ବର୍ଷ ଧରି। ବେଦନାର ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଝଡ଼ ସହିତ ବାଲ୍ୟକାଳର ଲଢ଼େଇ ଅଭ୍ୟାସ। ଅଛି ବି ହାରି ପଛରେ ବେଦନା ବିଦ୍ରୋହ। ମନେଥିବ, ତୁମର ମନେଥିବ ତୁମ କରାମତି ଚୋଟର ମୁଁ ସେଇ ପାପୁଲି ବିହୀନ ମାମୁଲି ମଣିଷ। ତୁମର ମନେଥିବ ତୁମର ସେଇ କରାମତି କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ମୁଁ ସେଇ ପାପୁଲି ବିହୀନ ମଣିଷ। ଏବେ ଜାଣ କୁଆଁ ମେଲେଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଜନଗଣ ମନ ସହିତ। ସେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକ ଏହା ପଛରେ ବି ଅଛି ଅନବରତ ଦୁଃଖ ପାଳନର ଉଦାର ମନ। ଅଛି ଭୋକ ଶୋଷର ମହାସ୍ରୋତ ଆଡ଼ କରି ପହଁରେଇଥିବା ଶୈଶବର ସଞ୍ଚିତ ସାଧ୍ୟ। ମୋର ଶୈଶବର ସଞ୍ଚିତ ସାଧ୍ୟ ତୁମ ଘୂଣ୍ୟ ଘଟଣାର ମୁଁ ସେଇ ଆହତ ଅତୀତ।
ତୁମ ଅପଖ୍ୟାତିର କ୍ଷତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ ପରିଚୟ ଦେବ ମୋର, ପରିଚୟ ଦେବ ମୋର। ମୁଁ ସେଇ ବଞ୍ଚିତ ଜନ, ମୁଁ ସେଇ ବଞ୍ଚିତ ଜନ, ଯାହାର ଜନମ ଅପେକ୍ଷା, ଯାହାର ଜନମ ଅପେକ୍ଷା। ମରଣର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ, ମରଣର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ, ମରଣର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ଯେଉଁଥିରୁ ଆଦାୟ କର, ଯେଉଁଥିରୁ ଆଦାୟ କର ଧନ ଜନ ମାନ ଅସରନ୍ତି ଯଶ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆଦାୟ କର ଧନ ଜନ ମାନ ଅସରନ୍ତି ଯଶ। ମଣିମା, ମଣିମା, ଯେତେ ଯେତେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର ମୋତେ, ଯେତେ ଯେତେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର ମୋତେ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରେ, ଯେତେ ଯେତେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର ମୋତେ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରେ ଛୋଟ କରି। ତମ ପାପର ଉତ୍ପାଦିତ ନୂଆ ନୂଆ, ତୁମ ପାପର ଉତ୍ପାଦିତ ନୂଆ ନୂଆ କୋପ କୃପାଣ ପଢ଼ିପାର, ତମେ ପଢ଼ିପାର ମୋ ସଂଘର୍ଷର ଶାସ୍ତ୍ର, ତମେ ଦେଖିପାର, ତମେ ଦେଖିପାର ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବସାଘର, ତମେ ପଢ଼ିପାର, ତମେ ପଢ଼ିପାର ମୋ ସଂଘର୍ଷର ଶାସ୍ତ୍ର, ତମେ ଦେଖିପାର, ତମେ ଦେଖିପାର ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବସାଘର, ତମେ ଦେଖିପାର ମୋ ସଂଘର୍ଷର ଶାସ୍ତ୍ର, ତମେ ଦେଖିପାର ମୋ ସଂଘର୍ଷର ଶାସ୍ତ୍ର, ତମେ ପଢ଼ିପାର ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବସାଘର, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବସାଘର, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବସାଘର। ନମସ୍କାର। ସୃଜନ ଝରଣା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପାତ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି। ପ୍ରେମ ପତନ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଡ଼ାଣ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଡ଼ାଣରେ ଅହର୍ନିଶ ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳି ଖେଳି ବ୍ରହ୍ମଶିଳାର ଖୋଜରେ ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଣାନ୍ତି ପୂଜା ଘରେ ବୋଉ ପରି ଆବେଗାଚ୍ଛନ୍ନ କିଛି କବିତା। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକ। କବିତା ପୂଜା ଘରେ ବୋଉ। ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ୁ କି ନ ବଢ଼ୁ, ଠାକୁରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବୋଉ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ, 33 କୋଟି ବୋଧେ ଛୁଇଁ ଦେବ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ମାର୍କେଟ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ନୂଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର କି ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲେ ଉଠେଇ ଆଣିବ। ହେନ୍ସେ ପିଲାକୁ ହଜାରେ ଠାକୁର, ଏଇ ତାର ସଂସାର। ଆମେ ତ 5ରେ ରହିଗଲୁ। ଯେତେ ଫନ୍ଦି ଫିକର କଳ କୌଶଳ କରି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରୋକିପାରିନୁ। ଆମ ଘରେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଧେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହଣାକଟା ବାହାରେ ବାହାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଘର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉକୁ ପଟେଇ ଫୁସୁଲେଇ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ଆମେ ଆଉ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ ଆଉ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଗାଳିବନ୍ଦ ପ୍ରବଚନ, କଅଁଳିଆ ପ୍ରବୋଧନା କିଛି ବି କାଟୁ କରୁନି। ସେ ଏବେ ଆପଣେଇଛି ଏକ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର, ତାର ଭସେଇ ନେଲା ଭଳି ନୀରବ ଚାହାଣୀ। ଆମେ ସବୁ ନିରସ୍ତ୍ର। ମୁଁ ତ କେବେ ପୂଜାପାଠ କରିନି, ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ଘୋଷି ପାରିନି ଧାଡ଼ିଏ ଦିଧାଡ଼ି ଶ୍ଲୋକ କି ସ୍ତୋତ୍ର। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୋଉର ଗୁଣୁଗୁଣୁ, ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ମୁହଁ। ଭୋଗରୁ ସେ ଯେପରି କଅଁଳେଇ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ କଳା ଜନ୍ଦାକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ରଖିବା ଏବଂ ବାସି ଫୁଲ ଓଲାଗି କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସଭା ପରି ସବୁଥର ନୂଆ ପରି ଲାଗେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଏସବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖେ। ବୋଉ ଏବେ ପ୍ରାୟ ନୀରବରେ ବସି ରହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଉ ଆଉ ପୂଜା କରୁନାହିଁ। ଠାକୁରମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତିରେ। ଭାବରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶିତା ଓ ତଟସ୍ଥ ନିର୍ମମତାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନେ କବିତାକୁ କରନ୍ତି କାଳଜୟୀ, ସେମିତି ଅନେକ କବିତାର କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ସୁଚେତା ମିଶ୍ର। ନାରୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅସ୍ମିତାକୁ ମାର୍ମିକ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଓ ସାହସ ତାଙ୍କଠି ଅଛି, ତାହା ବିରଳ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି ସୁଚେତା ମିଶ୍ର କବିତା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ନମସ୍କାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ଏବେ ଖାଲି ଫୁର୍ସତ ହିଁ ଫୁର୍ସତ, ଏବେ ଖାଲି ଫୁର୍ସତ ହିଁ ଫୁର୍ସତ। ଏବେ ଏତେ ସମୟ ଯେ କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଘା କରିହେବ। ନିଜ ହାତରେ ମାଟି ଖୋଳି
गोटे नई को चाष जमी पर्यंत अणा जाई पारिबो, किछि नहेले ईश्वर को मनई हेबो। एबे खाली फुर्सत ही फुर्सत। पादतलर घा ठारू काम न मिलिबार जंत्रणा बाहुर स्नायु को टण टण करे। संगरोध केन्द्र रे अन्न बढ़ा पत्र संवाद पत्र पालटे। गाधुआ पाधुआ पानी रे भी काले भूताणु रही जाइथिबे से भय खाई गुड़ाए। विरक्ति को पान भली चोबेई चोबेई थुकी हेबनी जेहेतु ताकू भी गिळिबाकू पड़े। पान भली विरक्ति को चोबेई चोबेई ताकू भी गिळिबाकू पड़े। एबे खाली फुर्सत ही फुर्सत। केते गभीर सर्जनार अंधकार, केते रहस्यमय मौनर चित्कार मो छड़ा और किए जानिब कहिल। केते भाई बंधु केते बाई बंधु खसी पड़िले मो सहित चली आसिबा बेले। केते भाई बंधु खसी पड़िले मो सह चली आसिबा बेले। केते प्रियजन को मु छाड़ी आसिली स्वार्थपर भावरे। कुहत केमिति ए कली कालरे एबे आंजुळाए पानी हातरे टेकिबा बेले, एबे आंजुळाए पानी टेकिबा बेले बुंदाए लुहर समुद्र रे बुड़ी मरिबाकू हुए। बुंदाए लुहर समुद्र रे बुड़ी मरिबाकू हुए। एबे आमको रास्ता खोली पोतिबाकू कहिबो तो आमे करिबू। एबे आमको रास्ता खोली पोतिबाकू कहिबो तो आमे पोतिबू। कांथ गड़ी भांगिबाकू कहिबो तो भांगिबू। किछि न हेले शव सत्कार करिबाकू कहिबो तो आमे से काम भी करिबू। पिला छुआंकर कथा बाबू, पिला छुआंकर कथा बाबू निज छाई को जाकी करी सोई हेबो कि निश्चिंत रे। परिवार बंचिले आमे बंचिबू। परिवार बंचिले आमे बंचिबू। आउ आमे बंचिले आरथरकू आमे बंचिले आरथरकू आमे आंगुली काटी गळेई देई आसिबुनी कि भोट बाक्स रे। आरथरकू आमे पुणी थरे आंगुली काटी गळेई देई आसिबुनी कि भोट बाक्स रे। परिवार बंचिले आमे बंचिबू। आमे बंचिले आरथरकू आंगुली काटी गळेई देई आसिबुनी कि भोट बाक्स रे। धन्यवाद। सुनाफुल साहित्य संसद राउरकेलार शिशु किशोर पत्रिका सुनाफुल, जार संपादक कवि गाल्पिक सुनील कुमार महांती। आजिर एपिसोड रे आमे ताको निमंत्रण करिछु गोटे अल्प गल्पटिए पढ़ेबा पाई। ताकर गल्प बबली बोउर कहानी, जहा भितरे आम समाजर अनेक बबली बोउ को आमे भेटिबा। चलंतु सुनिबा तांकठी गोटे गल्प बबली बोउर कहानी। नमस्कार। से गपर शीर्षक गुगली बोहू। रंग बोहू कहला, मथारे ओडुणी नाही कि सिंथारे सिंदूर नाही। चौर परिका बबू चुटी को हलिला हलिला चहलिला चहलिला आखि। पाद छुई प्रणाम नाही कि गुरु गुरुजन को देखले डर कि भय नाही, लाज भी नाही, खाली हाय हाय बाय बाय। खंडी खंडिका इंग्रेजी मिशा कथा, पुणी चिपा पैंट को छिट सार्ट। ये केमिति गा बोहू म? लोके फुसुर फासुर होउचंती। ता ना कुआडे गुगली। लक्षा कके रंगबो कथा को सहजरे बुझीगले। दीनबंधु मास्टर को पुओ चिन्नारू बाहा होई जो बोहू आनीछे ता ना होची गुगली। से ओडिया झियो किंतु चिन्नारे चाकरी करछि। ओडियाने ढंग रीति नीति ताको जम्मारू पसंद नुहे। से उच्च शिक्षिता। लक्षा कके रंगबोर कथाटा को ढांकी पकई कहिले, बुझिल रंगबो, कोरोना रोग पर सरकार पूरा विभिन्न कटकणा करछंती। ए जेमिति दूरता रक्षा, संगरोध, तुंडरे कपड़ा बांधिबा, पुणी ता संग को सामाजिक मिलामिशा बंद करवा, विवाह शुद्धिक्रिया 50 जन लोक नहीं कार्य चलाई दबा, आउ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा तो पुणी ये अल्प कई जन सेवायत को नहीं थी गला। आमको जाबत्य कार्य एणिक छोट छोट करने को पड़ो। समय आसी मापी चुपी चलवा को पड़ो। तापरे परंपरा जेते पुराणा होउछि सेते नुआ नुआ सभ्यता आसुछि। मनुष्य सभ्य शिक्षित हेबा परे ताहा पुणी बदली गलानी। संस्कृति बदलिलानी, परंपरा भी बदलिलानी। तथापि आम ओडिशार संस्कृति क्षत विक्षत हेबो
ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଧଡ଼ି ନନା କହିଲା, କକେଇ ବାହାର ସଂସ୍କୃତି ପଶି ଆସିବ ନୁହେଁ, ପଶି ଆସିଲାଣି କୁହ। ଏଇ ଦେଖୁନ ଆମ ରାଇଜର ବୋହୂମାନଙ୍କର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଚମ୍ପା, ରାଧା, ମୀରା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟି, ସୁଇଟି, ହାପି, ଲକି, ଗୁଗୁଲି ଏମିତି ସବୁ ଆସିଲେଣି। ଆଗକା ବୋହୂ ହାତ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା। ମାପି ଚୁପି ଅଳପ କେଇ ପଦ କଥା ଚୁପି ଚୁପି କହୁଥିଲା। ଏବେ ଚଟାସ ପଟାସ ଢୋ ଢା କଥା। ଏବେ ତ ହାତ ଛୁଇଁଲେ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁଲେ କୋରୋନା ଖପ୍ କିଣା ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ତେଣୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଛୁଇଁ ହାଏ ହାଏ ବାଏ ବାଏ କହିଦେଲେ କାମ ସରିଲା। ଆଉ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟର କଥା ତ। ହାତରେ 4 ଇଞ୍ଚର ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଥୁଆ। ଏଣିକି ସବୁ ଛୋଟ ବୁଝିଲ କକେଇ। ଆଜି ସଂଯୋଗ ଦିନବନ୍ଧୁ ମାଷ୍ଟେ ଯେଉଁ ବିବାହ ଭୋଜିଟା ଦେବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କୁଆଡ଼େ ଦୁନା ଆଉ ଗିନାରେ କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି ଖଟା ଦେଇକି ଚଳେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ବାଜି ମାରି କହୁଛି କକେଇ, ଦିନା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାତି କି ନାତୁଣୀ 5 ଆଉ 6 ଫୁଟିଆ ନ ହେଇକି 2.5 ଫୁଟିଆ ହେଇ ସେମିତି ରହିବେ। କାହିଁକିନା କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟର ଯୁଗ ତ। ଧଡ଼ି ନନାର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରଙ୍ଗ ବୋହୂ ମୁହଁ ଆଉଡ଼େଇ ପଣତ ଟାଣି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି କହିଲା, ଧେତ୍ ତମର ଯେଉଁ କଥା ନା। ମୋର ଗପ ଏଇଠି ସରିଲା। ନମସ୍କାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ, ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ, ସୁସଂଗଠକ, କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ। ଯେତିକି ସରଳ ତରଳ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣାପଣ ସେତିକି ସହଜ ତାଙ୍କର କବିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତାର ପରିପାଟି। ଜଣେ ଅମୃତଭାଷୀ କବି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ବିଷକନ୍ୟାର କଥା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ। କବିତାର ନାଁ ବିଷକନ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି। ବିଷକନ୍ୟାର ଚୁମ୍ବନରେ ନୀଳରଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଉଥିବା ଅବୋଧ ପ୍ରେମିକ ପରି ନୀଳରଙ୍ଗ ପାଲଟିବା ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଅପ୍ସରୀଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କଲି। ଅପ୍ସରୀଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କଲି। ନିଜର କଲି ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ତମକୁ ତୁଳି ଆଣି। ବିଷକନ୍ୟା କହେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତାର ଉଦାହରଣ। ବିଷକନ୍ୟା କହେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତାର ଉଦାହରଣ। ଆତ୍ମା ମୋର ପବିତ୍ର, ହୃଦୟ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ, ଦେହ ମୋର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାସ୍ନାରେ ବାସ୍ନାୟିତ। ମୋରି ଚୁମ୍ବନରେ ତମେ ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟି ନୀଳରଙ୍ଗ ପାଲଟିବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଲଟି ଯାଏ ପୃଥିବୀ ବିଷାକ୍ତ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟି ନୀଳରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୁଏ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବନ ସବୁ କ୍ରମଶଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ନୀଳରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୁଏ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବନ ସବୁ କ୍ରମଶଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ମୋରି ଚୁମ୍ବନରେ ତମେ ନୀଳରଙ୍ଗ ପାଲଟୁଛ ତ ପାଲଟ। ମୋରି ଚୁମ୍ବନରେ ତମେ ନୀଳରଙ୍ଗ ପାଲଟୁଛ ତ ପାଲଟ। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ ପୁନଶ୍ଚ ଜନ୍ମ ନିଅ। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ ପୁନଶ୍ଚ ଜନ୍ମ ନିଅ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ମତେ ହିଁ ପ୍ରେମ କର। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ମତେ ହିଁ ପ୍ରେମ କର। କିନ୍ତୁ ମତେ ବିଷକନ୍ୟା କେବେ ବି ନ କୁହ। ମତେ ବିଷକନ୍ୟା କେବେ ବି ନ କୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡକ୍ଟର କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ଚାକିରି ଖେଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଉପକଥା। ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ, ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରେମ। ସେଇ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା, କାରୁଣ୍ୟର କଥନ ଶିମିଳିପାଳ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା
କାରୁଣ୍ୟର କଥକ ଶିମିଳିପାଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ମୋ ଶିମିଳିପାଳ ତୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ଅମାପ ଆନନ୍ଦରେ ଚହଳିଯାଏ ଛାତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ମୋ ଶିମିଳିପାଳ ତୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ଅମାପ ଆନନ୍ଦରେ ଚହଳିଯାଏ ଛାତି। ମୁଁ ତୋତେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋତେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛୁଏଁ ମାଟି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛୁଏଁ ମାଟି କିରଣ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଗେରୁଆ କରିଦିଏ ସତେକି ମୋ ଶିମିଳିପାଳ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରଜାପତି। ମୋ ଶିମିଳିପାଳ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରଜାପତି। ଖୁବ୍ ଫର୍ଚ୍ଚା ଲାଗେ, ଖୁବ୍ ଫର୍ଚ୍ଚା ଲାଗେ। ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଶ୍ୟାମାଘନ ସାମାୟିତ ଦେଖିଦେଲେ ଭାବି ନିଏ। ମୁଁ ଭାବେ ବିଜନକେ ଦେଲା ବଜାଇ ବେଣୁ, ବିଜନକେ ଦେଲା ବଜାଇ ବେଣୁ। ନା ଭ୍ରମ ମୋର, ନା ମୋ ଭ୍ରମ ମୋର। କିଚିରି ମିଚିରି ରାଗ ପୁରବି ଅବା କାରୁଣ୍ୟର କଥକ ଶୁଣାଏ। କିଚିରି ମିଚିରି ରାଗ ପୁରବି ଅବା କାରୁଣ୍ୟର କଥକ ଶୁଣାଏ ଶିମିଳିପାଳ ପତେ ବସି। ଚୈତ୍ର ଜୀବ କେମିତି ଗଲା, ଚୈତ୍ର ଜୀବ କେମିତି ଗଲା, ଚୈତୁକୁ ସତେ ବାଘ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ତା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଲା, ଆଉ ତା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଲା। କେମିତି ସତେ ଭିଜାଇ ଦିଏ ଆଖିର ପତା। ଚିତ୍ରମାଳାକୁ ଦେଖି ମଲିଆ ପେଟରେ ପିଲା ରଖି ଗଲା ତ ଗଲା ସତୁଆ, ଆଉ ତ ସେ ଫେରିନି ସେଦିନୁ। କେତେ ସତେ ପାହିଲାଣି ରାତି, କେତେ ସତେ ପାହିଲାଣି ରାତି। ରାତି କହେ କାହାଣୀ, ରାତି କହେ କାହାଣୀ। ଶାଳ ଗଛର ଡାଳରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଜୀବନ ହାରିଲା। ଶିମିଳିପାଳ ରହିଛି ତା ସାକ୍ଷୀ, ଶିମିଳିପାଳ ରହିଛି ତା ସାକ୍ଷୀ। ଖଇରି ବୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିଦେଇଛି ସେ ଯେମିତି। ସେ ଭାବୁଛି ଆଉ ବାଘ କାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛି ଆଉ ବାଘ କାହିଁ। ବଣରେ ଥାଇକି ବାଘ, ବଣରେ ଥାଇକି ବାଘ। ସହରୀ ବାଘ ବାବୁର ଦେଖେ କରାମତି। ସାନ୍ତାଳୀ ଟୋକିର ଦେହ ଚୁଡ଼ି ରକତ ପିଅନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିଆରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିଆରେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେହକୁ ବୁଲନ୍ତି। ବାଘ ପାଲଟେ ମଣିଷ, ମଣଶିଖିଆ ବାଘ ଶିମିଳିପାଳରେ ଜମନ୍ତି। ବାଘ ପାଲଟେ ମଣିଷ, ମଣିଷଖିଆ ବାଘ ଶିମିଳିପାଳରେ ଜମନ୍ତି। ସବୁଠି ନିଲାମ ଚାଲେ, ସବୁଠି ନିଲାମ ଚାଲେ ଜୀବନ ଯୌବନ କାଠ କାନ୍ଦୁଲ ଅବା ଚେରମୂଳି ମହୁଲ। ଶିମିଳିପାଳ ଏଠି ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ, ଶିମିଳିପାଳ ଏଠି ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ। ଦିନ ଥିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ନିରୀହ ଜୀବନ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ରଖିଥିଲା। ଜାଣେ ସେ ଦିନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ହେଇ ପଡ଼ି ରହିବ ବୃଦ୍ଧ ଜରତ୍କବ। ଜାଣେ ସେ ଦିନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ହେଇ ପଡ଼ି ରହିବ ବୃଦ୍ଧ ଜରତ୍କବ। ସେତେବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସବୁକିଛି ଭାସି ଯାଇଥିବ, ସବୁକିଛି ଭାସି ଯାଇଥିବ। ନମସ୍କାର। ଆବେଗରେ ଛଳ ଛଳ, ଭାବରେ ଜଳ ଜଳ, ସୃଜନର ବାଲିସଜ୍ଜାରେ କଳ କଳ ହୋଇ ବହି ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଅମୃତବାହୀ କାବ୍ୟସ୍ୱର କବି ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା। ନିଜ ନାଁରେ ନିଜେ ଦୀପ୍ତ, ପରିତୃପ୍ତ ନିଜ ସୃଜନ କର୍ମରେ। ନିମିଷକେ ପରକୁ ଆପଣାର କରିପାରୁଥିବା ଆଉ ଆପଣାକୁ ପର ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ଆଦରଣୀୟା ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆହରଣ କରିବା କିଛି ସ୍ମୃତିଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା। କବିତା ସ୍ମୃତିଚନ୍ଦନ, କବି ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା। ମୁଁ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ଓ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ମୃତି ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ଘୁରି ବସିଲେ ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଏମିତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ ଯେ ସବୁ ଦରଜା ଖୋଲିଯାଏ। ସତ କହୁଛି ବୋଉ, ମୁଁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିପାରେ ନା। ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ମୋ ଆଖିର ଲୁହରେ। ସେହି ଲୁହମଖା ପାଣିଚିଆ ଚନ୍ଦନରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରେ। କିନ୍ତୁ ସରେ ନା ତୋର ଲୁହବୋଳା ସ୍ମୃତିର ପାରାୟଣ। ଆରମ୍ଭ ବି ହୁଏ, ଛାତି ଫାଟିଯାଏ। ତୋ ଲମ୍ବା ଚିଠି ପାଇଲେ ମୋର ଭାଗବତ ପୁରାଣ ମନେ ପଡ଼େ। ଝରି ଝରି ଯାଏ ମନର ଝରଣା। ଆମ ଗାଁ ନଈନାଳ ତୋଟା ଖରାବେଳ, ସବୁ ସ୍ମୃତି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ହସୁଥାଏ ସପନର ଫୁଲ। ବେଳେ 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 ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି କି
ଟିକିଏ ତ ନରମ ଉଷୁମ କୋଳରେ ଗଧ ପରି ବୋହି ଚାଲିଥିବା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣା ଖୁସିରେ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆପଣାକୁ ନିମିଷେ ଘଡ଼ିଏ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ମୋତେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ମୋ ମୁହଁରେ ମୋ ସଂସାରର ପେଁକାଳି ବଜେଇ ଦେଲୁ। ବିବାହ ବେଦୀର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଗେହ୍ଲାପଣ ସ୍ୱାହା କରିଦେଲୁ। ଏବେ ପରସ୍ତ ପରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ ପିଆଜର। ମୋ କୋଳରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଖେଳୁଛି ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ତ କେବେ ପୁଅର ଝିଅ। ତଥାପି ମୋ ମନ ତୋ କୋଳ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଘୋରି ଘୋରି ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଘୋରା ଶବ୍ଦରେ ଏବେ ବି ମୋ ଛାତି ଥରି ଥରି ଯାଏ। ନମସ୍କାର। ନିହାର କନ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ, ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ କବିତାର କବି, ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ମାନିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପିତ ପ୍ରତିଭା, ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ସ୍ନେହୀ ପ୍ରାଣସକ୍ତାଟିଏ କବି ସୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। ଗାଁଠୁ ସହର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା, ଝିଅ ନଥିବା ଗାଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। କବିତା ଝିଅ ନଥିବା ଗାଁ। ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥାଏ ଚିରକାଳ, ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥାଏ ଚିରକାଳ। ଝିଅ ନଥିବା ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖର ଜହର ପିଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ଶାଖାରେ ଏକା ଏକା ଝୁଲୁଥାଏ ଶାରଦୀୟ ଚାନ୍ଦ। ପାଦତଳ ପୃଥିବୀ ଧସୁଥାଏ ବାରବାର, ପାଦତଳ ପୃଥିବୀ ଧସୁଥାଏ ବାରବାର। ନଈକୂଳ ଗାଉଥାଏ ବିରହ ସଙ୍ଗୀତ, ନଈକୂଳ ଗାଉଥାଏ ବିରହ ସଙ୍ଗୀତ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାହାଣୀ ପାଲଟେ ଝିଅ ନଥିବା ଗାଁର, ସମ୍ପର୍କର ଭିଟାମାଟି ଲାଜ ଭିଜା ଋତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାହାଣୀ ପାଲଟେ ଝିଅ ନଥିବା ଗାଁର, ସମ୍ପର୍କର ଭିଟାମାଟି ଲାଜ ଭିଜା ଋତୁ। ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ ମଳୟର ଶିହରଣ, ଫୁଲଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ଫଗୁଣ ଏଠି ଅଧା ବାଟୁ, ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ଫଗୁଣ ଏଠି ଅଧା ବାଟୁ। ଝୁଣ୍ଟୁଥାଏ ବାରବାର ସ୍ୱାତିଲଗ୍ନା ନକ୍ଷତ୍ରର ଢେଉ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଡ଼ାଣ ମେଘର ଡେଣାରେ। ଜୀବନର ତାମ୍ରଫଳକରେ ଲେଖି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ପୌଷ ରାତ୍ରିର କବିତା। ଝିଅଟିଏ ନଥିଲେ ଗାଁରେ ଲେଖି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ପୌଷ ରାତ୍ରିର କବିତା। ଝିଅଟିଏ ନଥିଲେ ଗାଁରେ। ଝିଅ ବିନା ଗାଁର ବେଦନା କହିପାରେ ଏସନ 80 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ନିଧିଆ ବାଉରି। ଝିଅ ବିନା ଗାଁର ବେଦନା କହିପାରେ ଏସନ 80 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ନିଧିଆ ବାଉରି। ଗାଁକୁ ପିଠି କରି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହରର ଅନ୍ଧଗଳିକୁ କେହି ଜଣେ ଆତତାୟୀ କରିନେଲା ଚୋରି। ସହରର ଅନ୍ଧଗଳିକୁ କେହି ଜଣେ ଆତତାୟୀ କରିନେଲା ଚୋରି। ବିସ୍ଥାପିତର ଭାଗ୍ୟ ପରି ସଦା ହାହାକାର ଭରା ଝିଅଟିଏ ନଥିବାର ଦୁଃଖ। ଝିଅଟିଏ ଥିଲେ ସିନା ଧୂସର ମାଟି ତଳେ, ଝିଅଟିଏ ଥିଲେ ସିନା ଧୂସର ମାଟି ତଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଲକ୍ଷେ ଗେହ୍ଲାପଣର ବିଭୋରିତ ବୀଜ। ଝିଅଟିଏ ଆରାଧିପାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାଘର ଖଟୁଲି ଉପରେ। ଝିଅଟିଏ ଆରାଧିପାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାଘର ଖଟୁଲି ଉପରେ। ଝିଅଟିଏ ସମ୍ମୋହନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିପାରେ ବାପା ଭାଇ ମାଙ୍କ ହୃଦୟେ। ପଢ଼ିପାରେ ଝିଅ ଏକା, ପଢ଼ିପାରେ ଝିଅ ଏକା ଦରଦୀ ଆଖିର କବିତା। ପଢ଼ିପାରେ ଝିଅ ଏକା ଦରଦୀ ଆଖିର କବିତା। ଝିଅ ବିନା ଗାଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଝିଅ ବିନା ଗାଁ ଖାଲି ନୁହେଁ। ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଲାଗେ ମୋତେ ବ୍ୟଥାଭରା ନୀଳ ନିର୍ଜନତା। ଝିଅ ବିନା ଗାଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଲାଗେ ମୋତେ
ବ୍ୟଥା ଭରା ନୀଳ ନିର୍ଜନତା, ବ୍ୟଥା ଭରା ନୀଳ ନିର୍ଜନତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ଆସେ ଅନେକ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ସୁଘଟଣା। ଏ ସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ ଭାରି ସୃଜନର ଆଧାର। କରୋନାର କଳାଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କବିତାରେ ଧରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହରର କବି ପ୍ରତାପ ରାୟ। କବିତା କରୋନା ତମେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର। কবিতা করোনা তুমি মহাকালেশ্বর। করোনা তুমি মহাকালেশ্বর, সারা বিশ্ব হেল জয়ী। চীন, আমেরিকা, ইউরোপ আদি সবই হেলে ধরাশায়ী। প্রথম পরীক্ষা জিনপিং ঠারু ত্রাহি ত্রাহি চীন দেশ। মুসোলিন ভাই করে চিৎকার, ইটালির মুন্ড কাট। ফ্রাঙ্কো, নেপোলিয়ন বা হিটলর কেহি পারিলেনি বাট। স্পেন, ফ্রান্স বা জর্মান হেলে সবু হতবাক। চর্চিল ভাই ছাড়ে হুঙ্কার, যিশু তুমে রক্ষা কর। আয়াতোলা বা সদাম হুসেন মুন্ড পিটন্তি, আল্লাহু আকবর। ট্রম্প বিচরা পাগল হইলা, মোদি পাখে মথা নত। সারা বিশ্বরে চহল পড়িছি, ভারত আমকু রখ। ভারত মা সদা গর্বিত, রামকৃষ্ণ যার সুত। বাল্মীকি অবা ব্যাসদেব, যেউ মা কোলে জাত। বেদ, রামায়ণ, ভগবত গীতা যেউ দেশর মন্ত্র। হিমালয় ঠারু কুমারিকা যায়, অখণ্ড ভারতবর্ষ। অর্থনীতি যার চাণক্য প্রণীত, তাকু কে পারিব জিণি। চীন, আমেরিকা, ধনী রাষ্ট্র সবু, মুদ্রা হেলা নিম্নগামী। ভারত ভুলিনি মঙ্গল বা ব্রিটিশর ব্যভিচার। অক্ষୟ ହେବ ଭରତଙ୍କ ଦେଶ, ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଜୟ ଭାରତ ମାତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ କବିତା, ଗଳ୍ପ ଆଉ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆଲେଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱସ୍ତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆଲେଖ୍ୟ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କବି ରାଜୀବ ପାଣି, ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଅଧ୍ୟାପକ ପାରେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ପାଠ କରିଥିବା 9 ଜଣ କବି ଏବଂ ଆମର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ମୋର ମତାମତ ହେଲା ଯେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଅଧ୍ୟାପକ ପାରେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ ଏକ ଫରାସୀ ଉପନ୍ୟାସ ଦି ପ୍ଲେଗ, ଯାହାର ଉପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ୟୁ, ତାରି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା 1944 ମସିହାରେ ଫରାସୀ କଲୋନି ଆଲଜେରିଆର ଓରାନ ସହରରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ମହାମାରୀ ପ୍ଲେଗର ଭୟାବହତା, ଯାହାକି 1944 ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଲୋଚକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁ କରୋନା ଆତଙ୍କ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳିଯାଇଛି, ତାର ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସେହି ଦି ପ୍ଲେଗର ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଭଳି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚକ ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହି ଓରାନ୍ ସହରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ବର୍ନାର୍ଡ ରିଉ, ଯାହାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପରତା ଫଳରେ ସହରରୁ ଏହି ପ୍ଲେଗ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଚରିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ରେମଣ୍ଡ ରେମ୍ବେୟାର, ଯିଏକି ସ୍ୱତଃ ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫରାସୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେହି ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନର ସହିତ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଫରାସୀ ସହରକୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରକୁ ଫେରିଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଓରାନ୍ ସହରର ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍କୋଚ ଦେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଖସିଯିବେ ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ପାଣି ଫେରାଇ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ବର୍ନାର୍ଡ ରିଉଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ରିଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଜନମାନସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସୁଦୂର ସେହି ଓରାନ୍ ସହରର ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପ୍ଲେଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଯଦି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ବିବାହିତ ହୋଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସହର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଆଉ ମନ ବଳେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚକ ମହୋଦୟ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୋନା ଆତଙ୍କରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନା, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେବଡ଼ ମହାମାରୀ ବିପଦରୁ ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଆଲୋଚନାର ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିଏ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ଗୁଗଲି ବୋହୂ। ଆଧୁନିକ ବୋହୂଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଗଲି ବୋହୂ। ପାରମ୍ପରିକତାର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇ ସେ କେମିତି ଆଜିର ସମାଜକୁ ତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗୁଗଲି ବୋହୂ। ଏବଂ ଏଇଠି ଗାଳ୍ପିକ ବଡ଼ ତୀବ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୋହୂ ବା ଆଧୁନିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ। ସେ କିଭଳି ନିଜର ଗତାନୁଗତିକା ପାରମ୍ପରିକତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାୟ ବାୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯାଇକି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକତାରେ ସେ ମଜି ଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା ସେଇଠି ହେଇଛି ଯେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଆମର ପରମ୍ପରାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମର 9 ଜଣ କବିବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କରୋନା ଆତଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଆଉ ଜଣେ କବିବନ୍ଧୁ ନିଜର ସେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ମୋଟାମୋଟି ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କର କବିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି, ସାବଲୀଳ ହୋଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
एसत शेष करुचु स्वस्ति साहित्य संसदर डिजिटाल साहित्य सभार नवम संस्करण कार्यक्रम जो सुनामधन्य बलिष्ठ प्रतिभाधारी सृजन पुष्पर बास्नारे महकित यह कार्यक्रम सेमानकर बहुमूल्य समय और सृष्टि को कृतज्ञता जनाई धन्यवाद देउछि आम समयर सुनामधन्य कवि श्रीमती प्रवासिनी महाकुड़ महोदया, श्रीजुक्त पीताम्बर तराई, श्रीजुक्त रक्षक नायक, सुचेता मिश्र, सुशांत दास, किशोर महांती, सविताराणी बेहेरा, सुरंजन पात्र, प्रताप राय और गाल्पिक सुनील महांती को एसत धन्यवाद दौची आलोचन आमर आलोचक श्रीजुक्त पारेश्वर विशाल महोदय सभापति श्रीजुक्त महेंद्र कुमार पट्टनायक महोदय एवं संपादक श्रीजुक्त राजीव पाणी को धन्यवाद। नमस्कार।